वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज मैं हाँ तुहाडी होस्ट नीलम कौर मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अज 14 सितंबर 2020 30 भादो नानकशाही संमत 552 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫੈਬ ਗਲੋਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਚਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ फेसबुक राही जुड़े तो इस वध तो वध लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दे कि तुसी टीवी 84 दी ऐप नू एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो टीवी 84 दी लाइव स्ट्रीम है उस नू तुसी 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह कि असीं इस वीक का पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं, अज मंडे का दिन है। आस करते हैं कि तुहाडा जो वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरिया होएगा। सो सांझ पाते अज के पहले अहम इशू के नाल के आपां गलबात करन जा रहे हैं चीन ते भारत के हवाले नाल कि मीडिया विच जो चीन नाल समझौते दी अते भारत की अखोती जित की जो मुहारनी है वह पढ़ी जा रही है और चीनी हलकियां वालों ये सिग्नल दिते जा रहे हैं कि भारत वालों टोटल सरेंडर के बावजूद चीन के जोड़े टेवर ने पूरी तरह तिखे ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਬੇੜ ਕੇ ਔਰ बहुत वारी बड़े हाई जिहड़ी है एक्सलरेशन दे नाल भारती मीडिया वालों जां उन्हां दे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स वालों सिचुएशन बिल्ड की जाती है। ज़ाहिर है उन्होंने असीं पहला डी एक्सलरेट करते हैं फिर उसनूं साण ते चाढ़ते और जिहड़ी ज़मीनी हकीकत हुंदी है वो भी और जिहड़ा आउण वाला उस चों निकलण वाला सिट्टा है उस दी भी गल करते हैं। ਅਸੀਂ अपना एनालिसिस करते हैं और पिछले फ्राइडे के प्रोग्राम पहला सैगमेंट जिहड़ा कि साडा ये सी कि भी एब्सोल्यूट सरेंडर इंडिया दा और जिहड़े 5 पॉइंट जिसनूं कईयां ने समझौता कहा, किसी ने संधि कहा, किसी ने विक्टरी कहा, लेकिन जिवें अज ही उन्हां दे एक एक्सपर्ट मिस्टर परवीन सानी उन्होंने भी बड़ी क्लीयरली कहा कि भी ये जोड़ा है ये तो डी एस्केलेशन दियां 5 जिहड़ियां ने शर्तां ने और इन्हां शर्तां च भी जिन्हों ऑमनस कहंदे ने जां जिम्मेवारी किस ते आयत हुंदी है ये अल्टीमेटली भारत दे खाते च ही पैंदा है। सो ये ना सिर्फ एक जिन्हों असी सरेंडर डॉकूमेंट शेमफुल सरेंडर कहा उत्थे जिहड़ी एक एक्सप्रैशन होर अंग्रेजी दी हुंदी है कि ऑन ऑल द फोर जदों कोई ना सिर्फ गोडे टेके अपने हथ भी थले ला के चारों जिहड़े खुर ने जिवें एनीमल दे हुंदे ने बंदे दा जिहड़े हथ भी थले टिके होण ते तरले कर रहे होए ते अगला जिहड़ा फिर उन्हें हथ 'च छांटा फड़िया होए और उन्होंने कुट रहा होए कि भी मैं तो नहीं मनदा भी भारत की हालत ये है और असीं
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿ 5 ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਗਭਗ 19 ਟੈਰੀਟੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਾਲਾਂ ਮੱਚ ਮੋਰ ਹੈ, 10 ਟਾਈਮਸ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਲੈ ਲਈਆਂ 6 7 8 ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡੈਪਸੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ UAPA ਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜੇ G20 ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਲਮੋਸਟ 1/4 ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਸਟ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ MLA ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਔਰ ਦੂਜੀ 2000 ਦੀ ਹੈ ਉਹ 15,000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਰ, ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਬਾਲ ਟੂ ਆਈ ਬਾਲ, ਟੋ ਟੂ ਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿੱਬਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BJP ਦਾ MP ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਹਿਲਾਂ CIA ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿਬਤਨਸ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਟਾਗੋਂਗ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 65 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, 71 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜੇ 1962 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲਮੋਸਟ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਗੈਦਰਸ ਮੋਰ ਟਰੂਪਸ ਨੀਅਰ LAC, ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਟੈਂਕਸ, ਹੌਟਜ਼ਰਸ ਵਿਦਨ ਰਾਈਫਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਂਗੋਂਗ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਸਕਡ ਟੂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਲੌਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਦਾ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਮਿਕਸ ਆਫ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਐਲਟੀਚਿਊਡ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨ, ਔਰ ਚੀਨੇ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੋਕਲ ਫਾਈਟ ਕਲੱਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ ਫਰਮ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬਾਲ ਟੂ ਆਈਬਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਾਊਥਪੀਸ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1962 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲਾ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨੀ 39,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੌਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਚੀਫ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ 90% ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚਿੱਥੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੌਸੇ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਆਫ ਸਪਟੈਂਬਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੇ 10 ਰਾਤ ਸੋਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਈਸਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਈਸਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰੋ them ਆਊਟ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ 10 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਲਈ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 2017 ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਉਸ ਡੋਕਲਾਮ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੀਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਕਸਾਹਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣਾ ਐਨੀਮਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਕਸਾਹਟ ਜੋ ਚੀਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, 5 ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਨ ਰੀਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈ ਦਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਔਰ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਉਸੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗਲੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ BBC ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਉਸੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਰਾਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਣ ਲਾਈ। ਈਵਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ, ਬੰਗਾਲੀ ਫੂਡ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਕੀ ਉਕਸਾਹਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। 18 ਵਾਰ
2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੀ ਝੂਲਾ ਵੀ ਝੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਚਾਈਨਾ ਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀਲਿੰਗਸ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੇਚੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪੇਨ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰਟਨ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਂਟਾਈ ਟਰੰਪ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਲੇਕਿਨ ਐਨ 12th ਆਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਔਰੇਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰੇਕਲ ਨੂੰ ਦੇ, ਹੁਣ ਔਰੇਕਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਜਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਬਿਲੀਅਨ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਔਰੇਕਲ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਰਫੇਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਕ ਨੇ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਾਹ 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 ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਆਡ ਵਰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਦਾ ਪੁਗਾਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਨਲਨ ਸੂਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਨੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ CD ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇਖ ਲੈਗੀ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੌਨ ਲਾਈ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਕ 1959 ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੀ 1993 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ 2003 'ਚ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਸ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ LOC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ LAC ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ, ਸੀਮਾਵਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਘਾ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਸ਼ਰ CBM ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 1993 ਜਾਂ 2003 ਜਾਂ 2005 ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਲਾਏ ਕਿ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ 1961-62 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਬ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੱਕੀ ਰਿਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ 10 ਰਾਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜੇ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਪੇੜ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੱਟ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।